हेलो हाय नमस्कार मु ज्योतिरंजन बेहरा मोर पुणी गोटे यूट्यूब चैनल को आपण स्वागत जनाऊँगी। आपण मानकर भल पाइबा आपण मानकर आशीर्वाद एमती मो उपर थाउ मोर भल पाइबा मोर आशीर्वाद एमती आपण उपर रहिबो। परस्पर भल पाइबा भितर गोटे भल संपर्क सृष्टि हम जहाँकि से संपर्क सबुदिन मजबूत होगी रहिबो। आउ केमिति अछंती सांग माने समस्ते भल थिए बोली मु आशा करछि। सबु बेले आपणकर देह एमती सुस्थ रे थाउ आपण माने एमती भलरे थांतु यह हूँ प्रभु पाखरे मोर एतिकी प्रार्थना। आउ आपण माने रिसेंट गोटे वीडियो भाइराल होची आपण माने देखिथिबे गोटे जवानर केस। गोटे जवान जेतेल ता घर को फेरुची रास्ता रे तार गाड़ी एक्सीडेंट होची जहाँकि से जवानटी मृत्युवरण करछि किंतु सेई मृत्युर ठीक 8 घंटा परे तार गोटे झीटीए होची आ स्त्री स्ट्रेचर जो रोगी की बोईकी नवापाई जो स्ट्रेचर रे ता स्त्री की अणा जाई जे से जवान टे ऑलरेडी डेथ हो जाइए। आउ गार्ड ऑफ ऑनर दवापाई जिते बड़े गवर्नमेंट तरफ जवान डेड बॉडी की जिते बड़े आणिकी रखा जाइए से स्त्री की भी मेडिकल रु निया जाइए। 8 घंटार तार गोटे झीटे 8 घंटा मात्र ता स्त्री की स्ट्रेचर जो नहीं जाइंट जवान पाखक ता स्त्रीर ये जो प्रसवर जंत्रणा ठारू ता स्वामीटी जो डेथ कर तार जंत्रणा बहुत बढ़ीगला। भगवान बेले बेले आमको एमती मोड़र नहीं पहुँचे दिखती जे कारण जहाँकि आमे अनुभव करें जे विपदटा आमको केतेबेले आसीबो। बहुत दुख लगुच बहुत कष्ट भी लगुच आखिर लुह भी बोल मानुनी। आपण मैंने से वीडियो को थरे भल भाव में परखु देखु आपण मैंने जानीपारे से वीडियोटी माने एते मर्माहत माने एते कष्ट दब मनीष हृदय को आपण मैंने विश्वास करें। मरण भी एमती आसे तेणु भगवान एते निष्ठुर हो गले जे जो जवानटी ता स्त्रीर प्रसव समय आसिक पहुँचवा कथा घरे से बाटर एक्सीडेंट होगी मरुची 8 घंटार तार झील आउ स्ट्रेचर रे ता स्त्री जाऊँगी ता डेड बॉडी देखा ये जो दुख ये जो कष्ट मो लाइफ रे बोधे प्रथम थर मुझा अनुभव करुँची। आपण मैंने भी से वीडियो देखंतु आ अनुभव करंतु। आउ तेणु भाई केतेबेले ये जीवन को भरोसा नहीं। आपण मैंने से वीडियो को देखंतु से जो कोहबरा कांधरे से जो कोहबरा कांदरे ता स्त्री स्ट्रेचर रे आसिकी ता स्वामीर मुंड को आउंसी दउची आपण मैंने से दृश्य देखिपारे आपण आखिर भी लुह आसीज। आज्ञा कि कष्ट कि जंत्रणा ता प्रसवर जंत्रणा ठारू ता स्वामीर डेथर जंत्रणाटा हुए तो बहुत अधिक हो। मु भगवान पाखे ये प्रार्थना करुँच प्रभु एमती जंत्रणा आ क्या न दियो कारण ये जो समय भाई से जो समय स्त्री लोकटा कौन बा करि ना ता स्वामीटी की भलरे देखी पाइला ना जो झीटी जन्म है ता बापाटी की देखी पाइला ना कौन करि पाइला। ये जो दुखर वीडियो गोटे आम पाखे आसिक पहुँचुची आपण मैंने निश्चिंत भाव में हृदयगम करेंगे आपण आखिर लुह आसीज। आज्ञा आपण आखिर निश्चिंत भाव में लुह आसीज से जो दृश्य आपण मैंने देखिए। तेणु भगवान एते निष्ठुर बेले बेले हो जाती जे मानव प्रति आपण मैंने विश्वास करें। आउ से भगवान पाखे मोर एतिकी प्रार्थना प्रभु ए दुख ए जंत्रणा ए कष्ट आ क्या न दियो। उपरे सीना ए संसार को तुम सबू चलैच आपण बिना अन्य गति ना किंतु तथापि टिके जो दंड दौच ना टे देखी चाहिए दियो कारण ये जो स्त्री लोकटा ना झील को देखी पाइला 8 घंटार झील को देखापी डल विकल हो इे स्वामीर डेथ केते कष्ट केते जंत्रणा आपण से वीडियो ही जानीपारे। आपण से वीडियो थरे देखु आउ भगवान को एति प्रार्थना करुँच प्रभु ए दुख ए कष्ट ए जंत्रणा आउ कौ परिवार को न दियो कारण ये जंत्रणा मु भी देखिकी मो आखिर लुह आसीगला। आज्ञा ये जंत्रणा ए कष्ट जी हृदयगम करछि निश्चिंत भाव में ता आखिर लुह आसीज।
ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିକି ଶୁଆଯାଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀର 8 ଘଣ୍ଟାର ଝିଅ ଷ୍ଟେଚରରେ ଯାଇକି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକି ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଦେଖୁଛି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ, କାରଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀଟି ମୋ ପାଖରୁ ହଜିଯିବ, ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିପାରିବିନି। ତେଣୁ ସେ କେତେ ନେଉରା ହେଇକି ଷ୍ଟେଚରରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି ତା ସ୍ୱାମୀଟିକି ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଉପରବାଲାକୁ କ'ଣ ଭାଇ କାହା ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଉପରବାଲା ଲେଖିଛି ତା ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଏତିକି ମୁଁ ଉପରବାଲାକୁ ଆମେ ଜଣେଇବା, ପ୍ରଭୁ ଏ କଷ୍ଟ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆକୁ ପରିବାରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଅଛି କଷ୍ଟ ଅଛି, ସହି ହେବ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି ସହି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଏ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା କେହି ବି ସହିପାରିବେନି। ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ମନ କ'ଣ ହେଉଥିବ ସେତେବେଳେ। ଆଉ ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଭାଇ ଏମିତି ବି ଆମେ ସମୟ ଆସିବ ଆମେ ଚାଲିଯିବା, ଆମ ଘର ଲୋକ ବି ଆମକୁ ଦେଖିପାରିବେନି, ସମୟ ଆସିବ ଆମେ ସଂସାରରୁ ଦିନେ ବିଦାୟ ନେଇଯିବା, ଯାହାକି ଆମ ଘର ଲୋକ ବି ଆମକୁ ଦେଖିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ କିଛି କର୍ମ କରିକି ଯିବା। ଦେଖ କି ଭୁଲ କରିଥିଲା ସେ ଯବାନଟି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି। 8 ଘଣ୍ଟାର ତା ଝିଅ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନା ଝିଅକୁ ଦେଖିପାଇଲା ନା ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେଖିପାଇଲା। କେତେ ମନ ଖୁସିର ଆସିଥିବ ତାର ପିଲାଟିଏ ହେବ ବୋଲି ଘରକୁ, କ'ଣ ପାଇଲା? ମୃତ୍ୟୁର ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା। ତେଣୁ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନିକି ଚାଲ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିପଦରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମର ଦୌଡ଼ିଟା ତାରି ହାତରେ ବନ୍ଧା। ସିଏ ଯାହାକୁ ଟାଣିବ ସିଏ ହିଁ ସଂସାରରୁ ଯିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିଲାଗି ସକାଳୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇକି ଉଠୁଛନ୍ତି ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଦିନଟି ମୋର ଭଲରେ ଯାଉ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଆଜିର ଦିନଟିକି ପାର କରନ୍ତୁ, କାହାରି ଦୁଃଖ ନ ଆଣନ୍ତୁ ମନରେ। ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଥାଏ ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସାହା ଭରସା, ଯାହାକି ଏ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ନୂଆ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ବି ମୋ ଜୀବନ ବି ନେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସବୁ ଭାଇ ସବୁରି ମୂଳେ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିନା ଏ ଜଗତ ଅଧୁରା। ତେଣୁ ତାରି ସୃଷ୍ଟି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ରଖିଲେ ରଖିବ, ମାରିଲେ ମାରିବ। ତେଣୁ ତଥାପି ଆମେ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଏ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁ ଶହୀଦ ଯବାନଟିର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ଡଳ ବିକଳର ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଯେଉଁ ଡଳ ବିକଳ ଆଉ କାହାରିକି ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏହା ହେଉଛି କଥା। ଭାଇ ସଂସାରକୁ ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ବିଦାୟ ନେବା। ତେଣୁ ବିଦାୟ ନେବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ନାମ ହିଁ ସତ୍ୟ, ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ। ଏଇ ନାମଟିକୁ ଆମ କାନ ଭିତରେ ଆମେ ତ ଜୀବନ ସାରା ତ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ଆମେ ଗାଇ ନଥିବା। ତେଣୁ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପଶିବ ହୁଏତ ଆତ୍ମା ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ତେଣୁ ଜୀବନ ଥିବାବେଳେ ହୁଏତ ଯେଉଁଠି ଅଷ୍ଟପରି ହେଉଛି କିଛି ନାମ ଧରନ୍ତୁ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ପାପର ଭାର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଯାହାକି ପାପର ଭାରଟା ଏତେ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଯେ ପୁଣ୍ୟର ଭାରଟାକୁ ପୁରା ଚାପି ଦେଲାଣି। ଏ ସଂସାରରେ ପାପର ଭାର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଯାହାକି ପୁଣ୍ୟର ଭାରଟାକୁ ପୁରା ଚାପି ଦେଇ ସାରିଲାଣି ଏ ସଂସାରରେ। ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ଲୋକ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ମରଣ ସହିତ ଲଢ଼ିଲେଣି, ସମସ୍ତେ ହିଂସ୍ର ପାଲଟିଗଲେଣି। ତେଣୁ ଯଦି ପୁଣ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନରେ। ମଣିଷ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଉପରବାଲା, ତାକୁ ଟିକେ ମାନ, ତାଙ୍କୁ ବି ଏ ମଣିଷ ମାନୁନାହିଁ। ଆପଣ ସମାଧିକି ଗଲାବେଳେ ଆପଣ ଜୀବନ ସାରା ଯେତେ ଖୁନ କରିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ପାପ କରିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଯେତେ କରିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସମାଧିକି ଯିବେ ଆପଣଙ୍କ 4 କାନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ, ଆଉ 6 ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶରେ ଆପଣମାନେ ଯିବେ। ନା ଧନ ନେବେ ନା ସମ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଆପଣ କିଛି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେନି। ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ବୁଡ଼ିକି ରହୁଛି। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ
ଭାସୁଛି, ମଦ ଖାଉଛି, ମାଂସ ଖାଉଛି, ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି, ବଳାତ୍କାର କରୁଛି, ମର୍ଡର କରୁଛି, ତଥାପି ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଚେଙ୍କୁ ନେଇ କି ମୋତେ ଭଗବାନ ଛାଡ଼ିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେବା ପାଇଁ। ଏ ଯେଉଁ ପାପ ମୁଁ କରୁଛି ୟାର ପାପର ଫଳ କ'ଣ ଆସିବ ତାହା ବି ଏ ମନୁଷ୍ୟ ମାନୁନାହିଁ। ପାପ କରି କରିକି ଚାଲୁଛି। ଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା ଲୋକ କେବଳ ଉପରବାଲା। ଉପରବାଲା ବ୍ୟତୀତ ଏ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ କେହି ବି ଶାସ୍ତି ଦେଇପାରିବେନି। ଓ କେବଳ ଉପରବାଲା। ଉପରବାଲା ଛଡ଼ା ଏ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ କେହି ଶାସ୍ତି ଦେଇପାରିବେନି। କାରଣ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ପାପ କରିକି ପାପ ଭାରଟାକୁ ଏତେ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଯେ ଯାହାକି ପୁଣ୍ୟର ଭାରଟା ପୁରା ଦବିଗଲାଣି। ପାପ ଭାର ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ଯାହାକି ଏ ମନୁଷ୍ୟ ପାପଟାକୁ ବହୁତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ଗାଁ ଗାଁରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ଭାଗବତ ପଢ଼ାଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମ ମାଆମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମ ମାଆମାନେ ସଞ୍ଜ ଦିଅନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଏବେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ବେଳକୁ ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ବାହାରିକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବା ଅପେକ୍ଷା ମାର୍କେଟରେ ଯାଇକି ବୁଲିକି ସକ୍ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଇ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି କରୁଛ ନା କାହିଁକି ଏଇ ଜନ୍ମର ଫଳ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗିକି ଯିବ। ଆର ଜନ୍ମ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଜନ୍ମର ଫଳ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗିକି ଯିବ। ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବ ସେଇ କର୍ମର ଫଳ ତୁମକୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମିଳିବ, ଆଉ କେଉଁ ଜନ୍ମର ନାହିଁ, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ମୋତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ବି ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଉପରବାଲାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ତ ଆମେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ମାନିବା କାହାକୁ? ଆମେ ମାନିବା କାହାକୁ? ଆମେ କାହାକୁ ବି ମାନିବାନି। ଲାଷ୍ଟକୁ କଳିର ରୂପ ଆସିବ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଘରେ ଘରେ କଳି ପଶିବ, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ବଢ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେତିକା ବେଳେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ପଶିବ କ'ଣ ନା ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମଦ ପିଇଲା ବେଳେ ସେତିକା ବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲ, ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିଲା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲ। ଯେତେବେଳେ କଳିର ରୂପ ଆସିଯିବ, ଘରେ କଳି ପଶିଯିବ, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ବଢ଼ିଯିବ, ବାପା ପୁଅ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ବଢ଼ିଯିବ, ସେତିକା ବେଳେ କ'ଣ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ ସେତିକା ବେଳେ ହେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କରିବେ? ଜୀବନ ସାରା ମାନିଲି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତୋତେ ବିପଦ ଆସିଲା ସେତିକା ବେଳେ ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ଭଗବାନ ତୋ କଥା କ'ଣ ମାନିବେ? କେବେ ବି ମାନିବେନି। ତେଣୁ ଆହୁରି ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଭଲରେ ହେବ, ଭଲରେ ଚାଲିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାରେ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବ ସେଇ ଶିକ୍ଷାରେ ଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ମଦ ପିଇବେ ନା, ତମରି ଛୁଆଟା ଦିନେ ନା ଦିନେ ମାର୍କେଟରେ ଯାଇକି ମଦ ପିଇବ, ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକି ଶୋଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ଯାଇକି ଉଠେଇକି ଆଣିକି ତମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବେ। ଏଇଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ, ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍କାରକୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଜଗିବେ ଆପଣ ସେଇମିତି ସଂସ୍କାର ପାଇବେ, ସେଇମିତି ପିଲାଟିଏ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆହୁରି ବି ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ କେହି ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନ। ମାନବ ଜନ୍ମ ପାଇଛ, ଆମେ କ'ଣ କାହାକୁ ମାନିବା? ବାପୁକୁ ମାନୁନ, ଯିଏ ତୁମକୁ ଜନ୍ମ କଲା। ମାଆକୁ ମାନୁନ, ଯିଏ ତୁମକୁ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରିକି ତୁମକୁ ଜନ୍ମ କଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏ ସଂସାରକୁ ଆମେ ଆସିଲେ, ତାକୁ ବି ମାନୁନ। ମାନିବା କାହାକୁ? ଏ ମନୁଷ୍ୟ ମାନିବା କାହାକୁ? ଆମେ କାହାକୁ ବି ଏ ମନୁଷ୍ୟ ମାନୁନାହିଁ। ଏତେ ଗର୍ବ, ଏତେ ଅହଙ୍କାର, ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ଭାଇ ନେଇକି ଯିବ ଏ ସଂସାରରୁ? କ'ଣ ନେଇକି ଯିବ? ସୁନା ନେଇକି ଯିବ ନା ରୂପା ନେଇକି ଯିବ ନା ଧନ ନେବ ନା ସମ୍ପତ୍ତି ନେବ? କ'ଣ ନେଇକି ତୁମେ ଯାଇପାରିବ ଏ ସଂସାରରୁ? କିଛି ନେଇକି ଯାଇପାରିବନି। 6 ଖଣ୍ଡ ବାଁସରେ ତୁମକୁ 4ଟା କାନ୍ଧରେ ନେଇକି ଖୁପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବେ ମଶାଣି ପଦାରେ। ୟା ବ୍ୟତୀତ ତୁମେ ଆଉ କିଛି ନେଇପାରିବନି। ଆଉ ତୁମର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଥିବେ ସେଇମାନେ ତୁମ ପଛେ ପଛେ ଯିବେ, ଖୁପାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିକି କହିବେ ଶଳାଟା ମରିଛି, ଭଲ ହେଇଛି। ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ତୁମକୁ କହିବେ। ୟା ବ୍ୟତୀତ ତୁମକୁ ଆଉ କିଛି କହିବେନି। କାରଣ ତୁମେ ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିଥିବ, ଆହା ଲୋକଟି ଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲୋକଟା ଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ପଦିକ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍କରୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବ। ଯଦି ମଣିଷଙ୍କ ପାଟିରେ ଭାଇ ଅମୃତ ଅଛି, ବିଷ ଅଛି,
ଆପଣ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଟିରୁ ସେ ଅମୃତ ପାଇବେ, ସେଇ ବିଷ ବି ପାଇବେ। ଏଇଟା ସତ କଥା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ସମୟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣ ହିଁ ଅସୁବିଧାରେ ଭୋଗ କରିବେ। ଏହା ହେଉଛି କଥା ଥିଲା ଭାଇ। ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଆସେ, ଯେକୌଣସି କଥା ମୋ ଆଗକୁ ଆସେ, ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ସୁଖର କଥା ହେଉ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଏତେ ପାପ କରୁଛି, ତେଣୁ ଏ ପାପର ଭାର ଆମେ କେମିତି କମେଇ ପାରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ମାନିପାରିବା, ଆଜିର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ତ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ମରିଯିବ ସେଟା ତ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ କାହାର କେତେବେଳେ କ'ଣ ଲେଖେଇଛି ସେ କଥା ତ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତଥାପି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନିକି ଚାଲିବା, କାରଣ ତାରି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ତାଙ୍କର କିଛି ଦୟାରୁ ହୁଏତ ଏ ସଂସାରକୁ ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ରହିଲି। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବେହେରା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହିଲି, ବାଏ।